کامل بچے دھیان سے آئیے گا، آج میں نہیں آ سکوں گی، آپ حامد اور وہاب کے ساتھ گھر آ جانا، اوکے؟ جی ماما، آپ فکر نہ کریں، میں آ جاؤں گا۔ فاریہ کامل کو اسکول چھوڑ کر گھر لوٹ چکی تھی۔ اس وقت ابراہیم صاحب آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ رمل اور سمل کالج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ابراہیم صاحب کے 3 بچے تھے، رمل، سمل اور کامل۔ کامل اکلوتا بیٹا اور واحد بھائی ہونے کے باعث سب کا چہیتا اور لاڈلا تھا۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ابراہیم صاحب اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سادہ مگر خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ چھٹی ہوتے ہی کامل نے حامد اور وہاب سے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ جواب ملا، ہم تو اپنے بابا کے ساتھ جا رہی ہیں، بائک پر۔ کامل، تم کسی اور کے ساتھ چلے جاؤ، بائک پر جگہ نہیں بنے گی۔ منہ لٹکاتا ہوا کامل بولا، اچھا ٹھیک ہے، میں چلا جاؤں گا، بائے۔ حامد اور وہاب کے چلے جانے کے بعد وہ اسکول سے نکل آیا۔ گھر کچھ فاصلے پر ہی تھا، راستہ معلوم بھی تھا، مگر وہ کبھی اکیلا نہیں گیا تھا۔ آئے ہائے، چنبیلی دیکھ تو بیچارہ کیسے گرمی سے نڈھال ہو رہا ہے۔ چنبیلی نے لالی کی بات پر اس بات میں سر ہلایا اور دونوں کامل کے قریب پہنچ گئے۔ لالی نے مسکرا کر کہا، بیٹا اکیلے جا رہے ہو، کوئی لینے نہیں آتا تمہیں؟ کامل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، جی آنٹی، آج ماما بیزی ہیں تو۔ چنبیلی نے بات کاٹ کر کہا، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا چندا، آجا شابس، آج تجھے ٹھنڈا ٹھار جوس پلاتی ہوں۔ مجھے گھر جانے دے، خدا کے واسطے مجھے جانے دے، میرے امی ابو میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ گھنٹہ بھر سے چیختا چلاتا کامل ابراہیم اب رونے لگا تھا۔ اسکول سے واپس آتے ہوئے 11 سالہ کامل کو 1 گھنٹہ قبل یہاں لایا گیا تھا، جہاں کے ادھر و دیوار سرخ و سفید پردوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ سبز غالیچوں پر گاؤ تکیے سجے تھے اور تازہ پھولوں سے مزین جھولا رکھا تھا، جس پر ایک حسین اور رنگین عورت رانی بیلا براجمان تھی۔ ننا کامل نہیں جانتا تھا کہ اسے خواجہ سرا اپنی رنگین مگر بھیانک دنیا میں اٹھا لائے ہیں۔ یہ وہ دنیا تھی جس کے رنگ اس کی زندگی سیاہ کر دینے والے تھے۔ چپ کر جاؤ میرے پیارے بچے، آج سے تم یہیں رہو گے، یہاں بہت مزہ آتا ہے، نہ پڑھنا نہ لکھنا، صرف کھیل کود اور ناچ گانا۔ رانی بیلا کامل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرا رہی تھی، چاندنی، اسے گرم برگر لا کر دے، اسے بھوک لگی ہوگی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، مجھے میرے گھر جانے دیں، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ رانی بیلا نے مسکرا کر کہا، آج سے یہ تمہارا گھر ہے اور ہم سب تمہارے گھر والے۔ اتنے میں چاندنی برگر کی پلیٹ لیے سامنے آ کھڑی ہوئی، آج سے تمہارا نام ستارہ ہے۔ ماشاءاللہ باجی، کتنا پیارا نام رکھا ہے آپ نے اس گولو کا۔ چپ کر چاندنی، کتنی بار کہا ہے فضول بکواس مت کیا کر۔ رانی بیلا نے جھڑکا اور چاندنی کے ہاتھ سے تھالی لے کر کامل کی طرف بڑھائی، یہ لے میری پیاری ستارہ، جلدی سے برگر کھا لے، تجھے بھوک لگی ہے۔ میں کامل ابراہیم ہوں۔ لفظ ستارہ سنتے ہی کامل چلایا، خاموش بچے۔ اس کے جواب میں صرف رانی بیلا کی آواز گونجی، تو مجھے بہت اچھی لگی ہے معصوم ستارہ، آج سے تو میرے ساتھ رہے گی۔ وہ سب شام کے فنکشن کی تیاری میں مصروف ہو گئی اور کامل نے ساری دوپہر روتے ہوئے گزاری۔ سبھی چہرے انجان ہیں، یہاں کوئی بھی تو نہیں جسے وہ جانتا تھا۔ تھالی میں رکھا برگر اب سوکھ چکا تھا اور اس کے گھر والے سڑکوں اور گلیوں میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب کچھ کریے، میرا بچہ نہیں مل رہا۔ فاریہ کے لہجے میں گھبراہٹ اور آنکھوں میں خوف تھا۔ فاریہ، میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ جلال صاحب نے یقین دلایا ہے کہ کامل جلد مل جائے گا۔ یہ کہہ کر ابراہیم صاحب گھر سے نکل گئے تھے اور اب انہیں گئے ہوئے 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ رمل اور سمل نے چائے نماز بچھائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ اٹھائے رو رو کر اپنے لاڈلے بھائی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہ جی، کامل کو ہم سب سے ملا دیں، میری غلطی ہے آپا، میں اسے لینے نہیں گئی اسکول سے۔ فاریہ اپنی بہن ہادیہ کو فون پر اطلاع دے رہی تھی، فاریہ پریشان نہ ہو، سب دعائیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ رات تک مل جائے گا، ہم تمہاری طرف ہی آ رہے ہیں، ہادیہ نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ادھر رانی بیلا نے اپنے تمام چیلوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا تھا، لالی ستارہ کو اس کی سہیلیوں کے پاس چھوڑ دو اور ان سب کا دھیان رکھنا، تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی جی باجی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں سب کا دھیان رکھوں گی، لالی نے فرما برداری سے کہا۔ رانی بیلا اور اس کے سبھی چیلے فنکشن پر جا چکے تھے۔ لالی نے ستارہ کامل کو دیکھ کر کہا، اٹھو ستارہ، تمہیں تمہاری سہیلیوں سے ملوا دو، میں کامل ہوں۔ وہ رونے لگا،
मैं कामिल इब्राहिम हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझते? लाली ने चेहरा करीब लाकर सख्त लहजे में कहा, देखो बच्चे, अगर तुम सितारा रहे तो सबकी आंखों का तारा बनोगे, और अगर कामिल बनोगे तो बच नहीं पाओगे। यही यहाँ का दस्तूर है। तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं खामोश हूँ, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर देती। वो दांत पीस कर बोली और फिर दोनों हाथों से कामिल के कंधे झंझोड़ डाले। अब बताओ तुम कौन हो? डरात चमकाकर कामिल हिचकिचाते हुए बोला, सितारा। हाँ शाबाश, मेरी चंदा, चल आजा, लाली ने मुस्कुराकर कहा। कमरे में दाखिल हुआ तो वहां 3 और बच्चे मौजूद थे, जो उसके अंदर आते ही उसे हैरत से देखने लगे। लाली के जाने के बाद कामिल एक कोने में जा बैठा और फिर से रोने लगा। थोड़ी देर बाद उनमें से एक 15 साल लड़का उसके करीब आया, नरमी से हाथ बढ़ाया और बोला, मेरा नाम अली है, और तुम्हारा? कामिल उलझन में पड़ गया, कहे कि कामिल या सितारा? मैं कामिल, मुझे घर जाना है, वो हिचकिचाते हुए बोला। अली के चेहरे पर दुख के आसार उभर आए थे। मैं तो 2 हफ्ते से यहाँ पर हूँ, उसने आंख भरी। अदनान और नाइल भी कई दिनों से मेरे साथ हैं। सब हमें प्यार तो करते हैं, मगर हम खुश नहीं हैं। अदनान और नाइल भी आगे बढ़े और कामिल से हाथ मिलाया। नाइल ने धीरे से कहा, अब तो शायद कोई हमें ढूंढना भी नहीं होगा। आपा, कामिल नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? कहाँ से लाऊं अपने बेटे को? वो भूखा होगा, रात कैसे गुजारेगा? फारिया की आवाज लरस रही थी, आंसू आंखों से बह निकले थे। फारिया, आंखें खोलो फारिया। हादी आपा ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो रोते रोते उनके बाजुओं के हल्के से निकलकर जमीन पर गिर गई थी। वालिदैन भी अजीब होते हैं, औलाद पास हो तो मजबूत और औलाद दूर हो तो कमजोर और नातवा। कुछ यही हाल इब्राहिम और फारिया का भी था। रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर ने फारिया को सुकून और इंजेक्शन दिया ताकि वो कुछ देर सो सके। चंद लम्हों बाद वो गहरी नींद में जा चुकी थी। खाला, वो कैसा होगा? सिमल ने खाला की गोद में सर रखते हुए पूछा। पता नहीं बेटा, वो कहाँ होगा, बस खुदा करे शफीक हाथों में हो, जहां भी हो महफूज हो। खाला ने सिमल के बाल सहलाते हुए कहा, तुम दोनों दुआ करो, अल्लाह पाक बहनों की दुआ जरूर सुनता है। अब सो जाओ, सुबह तक तुम्हारे बाबा और मामू से ले आएंगे। रमल और सिमल दोनों रोते रोते सो गई। इन मासूम आंखों में ख्वाब रोशन हो गए, कामिल की वापसी के, माँ के लम्स के, घर के सहन में खेलने के ख्वाब। और दूसरी तरफ कामिल की आंखों में भी ख्वाब रोशन थे। वो अपने घर में था, मामा के पास लेटा कहानी सुन रहा था। मगर ख्वाब ख्वाब होते हैं, हकीकत नहीं। लम्हा भर में वो ख्वाब टूट गया। कामिल हड़बड़ा कर जागा, सांस तेज थी, दिल धड़क रहा था। इर्द गिर्द देखा तो बाकी तीनों बच्चे अपने अपने मैट्रेस पर सो रहे थे। वह आहिस्ता से उठा, दरवाजा धकेला और बाहर आ गया। हर तरफ खामोशी थी, इतने के दिल दहल जाए। पांव दबे कदमों आंगन में आ पहुंचा, जहां सन्नाटा और अंधेरा उसका इस्तकबाल कर रहे थे। अचानक उसे मामा की आवाज याद आई। कामिल, मामा की जान, तुम्हें कभी भी किसी से नहीं डरना। तुम बहादुर हो। अगर कभी मुश्किल में फंसो तो आयतुल कुर्सी पढ़ना, अल्लाह पाक तुम्हारी मदद करेगा। कामिल ने आहिस्ता से दोहराया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। दिल में हिम्मत जमा करता वो आगे बढ़ा। सामने चारपाई पर कोई सो रहा था। करीब गया तो देखा एक द्यूक आमद भाई जिस्म वाला शख्स। करीब जाने पर खराटों की आवाज तेज हो गई। इतने में दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आई। कामिल फौरन मेज के नीचे छुप गया। चंद ही लम्हों में वो तमाम ख्वाजा सराजो शाम को गए थे वापस आ गए। हाला लाला जान, राती बेला की तेज आवाज बोली। सोता हुआ शख्स सर पर आकर उठ बैठा। जी रानी बेला, ऐसे बेखबर सो रहे थे, तुम्हें पहरे के लिए रखा है या सोने के लिए? पहरा तुम्हारे फरिश्ते देंगे। रानी बेला चीखी। माफी हजूर, आइंदा ख्याल रखूंगा, वो हकलाते हुए बोला। बेला रानी अपने मूर्तियों के साथ अंदर चली गई। दूसरी तरफ मेज के नीचे छुपा कामिल दम साधे ये सब मंजर देख रहा था। हलाल जान फिर जमाई लेते हुए चारपाई पर लेट गया और दोबारा सो गया। कामिल ने इधर उधर देखा, दरवाजे पर ताला लगा था, जिसकी चाबी रानी बेला के पास थी। दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन पर चढ़ना मुमकिन न था। नाउमीदी की एक लहर उसके दिल में उतर गई। वह आहिस्ता से वापस आंगन से निकला और कमरे में आ गया, जहां वह तीनों बच्चे बदसतूर चैन की नींद सो रहे थे। कामिल ने सामने रखी छोटी मेज पर जग से पानी पिया और वापस लेट गया। तुम फंस चुके हो कामिल, यहाँ से निकलना आसान नहीं। वह खुद से बातें करने के अमल में मसरूफ था और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चला गया। और बारी,
ओए बारी, कत्थे मर गया है तू। सुबह सवेरे ही चौधरी अल्लाह रखा की गूंजती हुई आवाज ने हवेली में खलबली मचा दी थी। और बारी, उसका तो कहीं पता ही नहीं था। हवेली का माहौल हमेशा पुरसकून और नफीस रहता था। यहाँ लड़ाई झगड़े का तस्वुर तक नहीं था। सब एक दूसरे की इज्जत करते थे। चौधरी अल्लाह रखा साहब ने अगरचा उम्र का बेशतर हिस्सा लाहौर शहर में गुजारा था, मगर उनके मिजाज में आज भी देहात की झलक नुमाया थी। आज भी वो हमेशा की तरह हवेली के दालान में अपनी मंजी पर बैठे अपने 15 साल पुराने नौकर बारी को पुकार रहे थे। हालांकि घर में कई नौकर मौजूद थे। ताया जी बारी की अम्मा फोत हो गई हैं। वो पहली गाड़ी से अपने गांव चला गया है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुत्र, मेरा हक हुक्का ना जाने किधर है। तुझे पता है, मुझे सुबह सुबह ही तलब हो जाती है। अल्लाह रखा साहब ने हुक्का याद आते ही मुस्कुराते हुए कहा। ताया जी, मैं ले आता हूँ। इतने नौकर है, किसी एक को कह दिया होता आपने। असदुल्ला उठा और हुक्का लेने चला गया। चौधरी अल्लाह रखा और उनके भाई फजलुल्लाह दोनों अपने अपने कुंबों के साथ एक ही हवेली में आबाद थे। ये खानदान अपनी मोहब्बत, इज्जत और अपनायत के लिए मशहूर था। अल्लाह रखा साहब के 2 बेटे फाइक, सकलैन और एक बेटी किंजुल ईमान थी, जबकि फजलुल्लाह के 2 बेटे बिलाल और असदुल्ला और 2 बेटियां अबीरा और मुस्तल्फा थीं। ये लीजिए ताया जी, आपका गरम गरम हुक्का हाजिर है। वाह जी वाह, खैर हो मेरे पुत्र की। बस पुत्र, अब के तेरा बड़ा इंग्लैंड से आ जाए तो हम उसकी और तेरी शादी कर देंगे। असदुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपने चाय का मग मेज पर रखा। ताया जी, फिर तो ये जुल्म हुआ ना हम पर। जुल्म? वो क्यों भला? ताया जी, ये लड़कियां बहुत जालिम होती हैं। बेचारी लड़की उनके नखरे उठाते उठाते बूढ़े हो जाती हैं। चौधरी अल्लाह रखा कहका लगाकर बोले। और नहीं पुत्र, वो तो बहुत प्यारी होती हैं। असदुल्ला ने भी हंसते हुए कहा। ताया जान, अब इजाजत दीजिए, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है। अल्लाह रखा साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। जा पुत्र, रब राखा। खूबसूरत कदावर मजबूत जिस्म वाला नौजवान, काले चमकदार बालों और भूरी आंखों वाला असदुल्ला चंद लम्हों के लिए घड़ी पर नजर डालता है और लंबे ढक भरता वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है जिसमें शरफू उसका मुंतजिर था। अस्सलाम वालेकुम छोटे मालिक। वालेकुम अस्सलाम शरफू चचा, कैसे हैं आप? मालिक अल्लाह का करम। गाड़ी हवा के दोष पर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी थी और कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकी। चचा, आप मत आइएगा, दोपहर को जवार मेरी कार ले आएगा तो मैं आ जाऊंगा। जी बेहतर। छोटे मालिक शरफू सर हिलाते हुए वापस चला गया। सारा वो देख, हिना के कहने पर सारा ने निगाह सामने की जानिब उठाई। कुछ लोग कितने हसीन होते हैं ना, दिल बहक जाते हैं, पर वो फिर भी हमारी दस्तरस में नहीं होते। सारा ने गहरी नजर डालते हुए कहा। हिना मुस्कुराई। ऐसा भी नहीं है, अगर इंसान किसी को पाने की ठान ले तो वो पाकर ही रहता है। सारा ने जलते दिल से कहा। हमारे स्टेटस का फर्क है हिना, और वो फर्क बहुत बहुत ज्यादा है। हिना ने नरमी से कहा। नहीं पगली, तुम अगर अच्छे नंबरों की बुनियाद पर स्कॉलरशिप लेकर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो तो तुम ये भी कर सकती हो। मोहब्बत और तालीम में फर्क होता है हिना। सारा ने आह भरी। अच्छा, फिर वो असदुल्ला बिना किसी तरफ देखे उनके पास से गुजर गया और सारा आज फिर उसे देखकर मुस्कुरा दी। महबूब को जब जब भी देखो वो प्यारा लगता है। यही मसला सारा के साथ भी था। वो असदुल्ला को जब जब देखती उसे तब तक वो पहले से ज्यादा हसीन लगता। सितारा, उठ गई मेरी बच्ची। रानी बेला ने कामिल के सर पर हाथ फेरते हुए नरमी से कहा। जाओ लाली, सितारा का नाश्ता ले आओ, उसे भूख लगी होगी, कल से कुछ नहीं खाया उसने। जी बाची रानी। लाली हाँ में सर हिलाती हुई जा चुकी थी। कामिल उठ जाओ, मामा की जान, तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट तैयार है। कामिल के कानों में वही मानूस आवाज गूंज रही थी जिन्हें रानी बेला चाहकर भी उसके दिल से मिटा नहीं पाई थी। सामने नाश्ता रखा था, मगर दिल बेहद बोझल था। बच्चा था आखिर, कब तक जिद करता। आंसू भरी आंखों से चंद लुकमे खाए और फिर ट्रे खुद से दूर कर दी। आ जाओ सितारा, अब मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। रानी बेला ने कामिल का बाजू थामा और मेकअप रूम की तरफ ले गई। वो बेबस बच्चा उसके पीछे पीछे खींचता जा रहा था। मेकअप रूम रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ रंग और चमक। चांदनी के हाथ में एक खूबसूरत सी फ्रॉक थी, बिल्कुल कामिल के नाप की। सितारा, ये पहन लो जल्दी से, शाबाश। नहीं, कामिल के लबों से हल्की सी मज़ाहमत निकली, मगर जैसे ही उसने चांदनी की सख्त नजरें देखी, खामोशी से फ्राक पकड़कर चेंज कराया।
सितारा कितनी प्यारी लग रही हो, रानी बेला ने मुस्कुरा कर कहा और लिपस्टिक लगाते हुए बोली। देखो सितारा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम अब से एक हसीन मूरत हो। रानी बेला आहिस्ता आहिस्ता उसके कमसिन सेहन पर अपनी पुख्ता मोहर जब्त कर रही थी। सभी बच्चों को तैयार किया गया। यहाँ रोज यही होता था। रंगीन दुनिया के ये रंग दरअसल दिलों के लिए जहर बन चुके थे। ये उनकी साथ की तस्लील थी, उस वजूद की नफी जिसे रब ने मुज़क्कर पैदा किया था। अगर रब ने उन्हें लड़का बनाया तो फिर ये मोनस क्यों, और मोनस से मखस क्यों? 2 घंटे की थका देने वाली डांस क्लास के बाद वो नन्हा वजूद आंगन के एक कोने में जा बैठा। आंसू बहते बहते थम गए और वो रोते रोते सो गया। इधर उसके घर वाले दर बदर रोते हुए अपनी गुमशुदा सांस, अपनी सितारा को ढूंढ रहे थे। चांदनी, सितारा कहाँ है? अभी तो यही थी। रानी बेला, वो आंगन में सो गई है, बहुत रो रही थी। मुझे तो तरस आ रहा है उस पर। हाय अल्लाह बेचारी। ये मत भूल चांदनी, जब हमारी उम्र ढलने लगेगी और हमारा जलवा वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है, तो यही बच्चे तब हमारी कमाई होंगे। उन्हें पालना है, संभालना है, यही हमारा मुस्तकबिल है। हमारी कौन सी औलादें होती हैं? यही तो हमारी औलाद है, यही हमारे लिए कमाएंगे। रानी बेला को चांदनी का यूं नर्म दिल होना पसंद न आया। उसके लहजे में वही सख्ती थी जो जमाने ने उसके अंदर उतार दी थी। इधर दिन गुजरते जा रहे थे। फारे ने उम्मीद का एक कमजोर धागा पकड़ रखा था कि शायद कामिल वापस आ जाए, मगर एक हफ्ता गुजर चुका था, कोई खबर न मिली। उसकी ज़हनी हालत अबतर हो चुकी थी। मामा, वो जल्द मिल जाएगा। बाबा, जलाल अंकल और मामू सब ढूंढ रहे हैं ना? रमल ने नरमी से कहा। रमल, वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। अब तो मैं हर रात तहज्जुद में मांगती हूँ, अल्लाह जी मेरा कामिल मुझे वापस दे दे। फारिया का सब टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। समल, मामा के लिए खाना ले आओ। रमल माँ को दिलासा देती रही, उनकी खिदमत में लगी रहती, जबकि खुद भी अंदर से टूट चुकी थी। दोनों बहनें छुप छुप कर रोती और वालिदैन के हौसले को संभालने की कोशिश करती। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुला, इब्राहिम साहब कमरे में दाखिल हुए। समल और रमल ने फौरन सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम बाबा, आप भी खाना खा लें। कितने थक गए हैं आप? इब्राहिम साहब ने गहरी सांस ली। बेटा, औलाद का गम ज़ईफ और लाखिर कर देता है। डीएसपी साहब ने शहर के तमाम अस्पतालों की छानबीन करवा ली है, मगर कोई पता नहीं चल सका। 1 हफ्ता हो गया है, तुम दोनों भी कॉलेज नहीं जा रही। पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। रमल ने माँ के मुंह में निवाला डालते हुए आहिस्ता से कहा। बाबा जान, मामा की हालत आपके सामने है, इसलिए कुछ अर्सा हम दोनों कॉलेज नहीं जाएंगे। इब्राहिम साहब ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। चांदनी, प्यारी सी मेहंदी लगा दो सितारा और गुलाब के लिए। आज रात हमारे यहाँ एक फंक्शन रखा है, उनकी रस्म है। रानी बेला ने चांदनी को ताकीद की। उस फंक्शन के लिए जहाँ ख्वाजा सरा की जमात में नए आने वाले लोगों को दुल्हन की तरह सजाकर रस्म अदा की जाती थी। जब कामिल ने रानी बेला की बात सुनी तो वो अली की तरफ देखने लगा। अली ने भी मुंह बसोड़ते हुए बेबसी से जाहिर की। चांदनी ने कामिल के हाथों पर मेहंदी लगाई और उन हाथों को सितारा के हाथों में बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता जहन के बाला खाने लड़की होने के नक्श से रंगने लगे। मासूम दिलों पर ये नई रंगत सब किए जा रहे थे, चट्टान के मुसलसल बरसने से। अगर वो सुराख हो सकती है तो ये बच्चे तो फिर किस चीज से डरे हैं? कुछ 11 साल के, कुछ 13 के और कुछ 15। इन मासूम उम्रों में ये सफाक अमल एक इंसान और उसकी जात को कुचल देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब रंगों में रंगता चला गया। उस 1 हफ्ते के सफर में कामिल ने मजबूरी में ही सही खुद को सितारा मान लिया था। सितारा को मेहंदी लगते ही गुलाब की बारी आ चुकी थी। सब अपनी तैयारी में मसरूफ थे। खूबसूरत लहंगे तैयार होकर आ चुके थे और दीगर लवाजमात भी इसी रंगो रूप में सजाए गए थे। रानी बेला सिगरेट सुलगाते हुए हर शय का जायजा ले रही थी। बहुत खूब। सुन रही हो बानो, कलीमुल्ला से कहना ऐसे ही मेरे मुताबिक काम करता रहे तो रानी बेला तुझे भी खुश करती रहेगी इन सुर्ख सब्ज पत्तियों से। जी बेला बाजी, कहती हूँ और ये पैसे भी दे आती हूँ। बानो फुर्ती से सीढ़ियां उतर गई। मेहंदी का तेज रंग चमक चुका था। सितारा ने हाथ धोए, आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे और वो रुखसार पर उतर आए थे। मामा बाबा, आप मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन हूँ, कामिल, इब्राहिम या सितारा।
پھوٹ پھوٹ کر روتی ستارہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا گیا۔ ہاتھ رکھنے والی کوئی اور نہیں، بیلا رانی تھی۔ ستارہ میری بچی، کیا ہوا تجھے؟ آجا میرے پاس، رانی بیلا نے اسے پیار سے کہا۔ ستارہ، ہم نے تیرے ماما بابا کو کہا ہے کہ کامل کو لے جائے، مگر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، آپ اسے وہاں ہی رکھو ستارہ بنا کر۔ رانی بیلا کے ہاتھ جھٹکتے ہی کامل نے چیخ کر کہا، آپ جھوٹ بولتی ہو، جھوٹی ہو۔ رانی بیلا قریب آتی ہوئی شدید قہر امیز لہجے میں بولی، سن ستارہ، تیری زندگی ایسے ہی گزرے گی، اب چاہے رو کر کاٹ یا ہنس کر، یہ تیری مرضی ہے۔ مجھے تیرے چہرے پر مسکراہٹ چاہیے، وہ چاہے جھوٹی ہو کیوں نہ ہو۔ مجھ پر مجبور مت کرو، ورنہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے مار دوں۔ غصے میں یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ ستارہ بنا آواز کے رونے لگی، دل میں سوچنے لگی، میں ستارہ ہوں، ہاں میں ستارہ ہوں، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے اپنے ماما بابا اور بہنوں سے ملنا ہے، اس کے لیے میں صبر کروں گی، میں ستارہ ہوں۔ وہ اپنے مہندی لگے ہاتھوں سے آنسو پہنچ گیا تھا۔ لمبی میز پر سجے انواع اقسام کے تام اور ان پر محبتوں کے پہرے اندر سے حویلی کی شان و شوکت کو دوبالا کر رہے تھے۔ مزدلفہ نے کباب پلیٹ میں نکالتے ہوئے شوخی سے کہا، تائی جان، آپ کے ہاتھوں کے کباب تو مجھے دور سے ہی بلا رہے تھے، آجا مزدلفہ، ہمیں کھا لے۔ زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا، میری بچی، یہ تمہارے لیے ہی ہے، یہ لو پوری پلیٹ تمہارے لیے۔ کچھ فاصلے پر صوفے پر اسد اللہ اور ان کے والد فضل اللہ براجمان تھے۔ اسد اللہ نے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو پوچھا، بابا جان آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ فضل اللہ نے گہری سانس لی، جی اسد، آج ایک ایسی خبر سنی ہے کہ دل بہت رنجیدہ ہے۔ میرے دفتر میں جو ابراہیم صاحب ہے نا، ان کا بیٹا ایک ہفتے سے لاپتہ ہے، اسکول سے واپس نہیں آیا، کسی کو پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اوہو، اسد اللہ نے افسوس سے کہا، یہ تو بہت صدمے کی بات ہے بابا، نہ جانے کوئی لے گیا یا وہ خود کہیں کھو گیا، آپ کو ان کے گھر جانا چاہیے، وہ لوگ بہت قرب میں ہوں گے۔ فضل اللہ نے اس بات میں سر ہلایا، جی اسد بیٹا، کل صبح ہم دونوں چلتے ہیں ابراہیم صاحب کے پاس۔ اسی دوران زبیدہ بیگم قریب آ کر بولی، آپ دونوں اب آ کر کھانا کھا لیجیے، بھائی صاحب بھی آ چکے ہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد کنز الامان، مزدلفہ اور عبیرہ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی چہل پہل اور شوق قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ نیا کپڑا، جوتے، زیورات، بس یہی آج کی گفتگو کا محور تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ اللہ، چڑیلو، مجھ غریب کا کمرہ ہی ملا تھا اپنا چڑیا گھر تعمیر کرنے کے لیے، چلو نکلو سب کی سب یہاں سے۔ فائق کی آواز گونجی۔ کنز الامان فوراً بولی، سوری فائق بھائی، میں نے کہا تھا کہ آپ کے روم میں چلتے ہیں، آپ خود تو خاموش رہتے ہیں، ہم ہی آپ کے کمرے کو اپنے ہونے کا احساس دلا دیں، در و دیوار خوش ہو جائیں گے۔ فائق نے مسکراتے ہوئے مگر سخت لہجے میں کہا، کنز الامان، میں آپ سے صرف یہی کہوں گا، سب اپنے کمرے میں جائیں۔ منہ بسورتی کنز الامان بولی، آ جائیں، ہم باغیچے میں چلتے ہیں، ابھی ہماری بہت سی باتیں باقی ہیں۔ عبیرہ نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بیڈ کو درست کیا اور وہ تینوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ فائق ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے انہیں زیادہ دیکھتا رہا، پھر اچانک پکارا، عبیرہ۔ عبیرہ نے رک کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور پلٹ کر بولی، جی کہیے، میرے لیے چائے بنا دو۔ اس بات میں سر ہلاتی عبیرہ کچن کی طرف جانے لگی تو فائق نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عبیرہ، میں نادم ہوں اپنی سابقہ خطا پر، مجھے معاف کر دو پلیز۔ عبیرہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، فائق، میں سب کچھ فراموش کر چکی ہوں، حتیٰ کہ اپنے کہے ہوئے الفاظ بھی، اس لیے معذرت کی حاجت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فائق وہی کھڑا ماضی کے دریچوں کو کھولے ان سب مناظر کو یادوں کی دھن میں دیکھتا رہا، جہاں 3 سال پہلے لائبریری سے واپسی پر آنکھوں میں خواب سجائے ہنستی مسکراتی عبیرہ نے فائق کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، فائق، سب ہماری شادی کا کہہ رہے ہیں۔ فائق نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا، تو کیا ہوا؟ فائق، آپ خوش نہیں ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ ہماری شادی ہو جائے؟ عبیرہ نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، شادی، وہ بھی تم سے؟ اس کے لہجے میں تمسخر تھا اور پھر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ فائق کو وہ بھی کہکا یاد آیا تو دل میں شرمندگی کی ایک لہر اٹھی۔ میں جب بھی شادی کروں گا کسی بولڈ سی لڑکی سے کروں گا۔ فائق، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ عبیرہ، مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، اب جاؤں یہاں سے، میں اکبر چاچا کو منع کر دوں گا۔
وہی لمحے اس کے ضمیر پر بوجھ بن گئے تھے۔ 3 سال گزر گئے، فائق بدل چکا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ عبیرہ سے شادی کرے، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ابراہیم صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں، اتنی بڑی بات ہوگی۔ فضل اللہ صاحب نے گفتگو کے دوران شکوہ کیا۔ بس سر، پریشانی ایسی ہے کہ دل و دماغ معاف ہو چکے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے۔ انکل آپ فکر نہ کریں، کامل جلد مل جائے گا۔ اسد اللہ نے ابراہیم صاحب کی دل جوئی کی کوشش کی۔ اس وقت رمل ٹرالی دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ سامنے صوفے پر بیٹھے اسد نے نظریں اٹھائیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ رمل، شائستگی سے جواب دیا گیا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے سر، رمل بی ایس کر رہی ہے، بس کچھ دنوں میں پیپرز ہیں، اور یہ حادثہ پیش آ گیا جس نے ہم سب کو توڑ کر رکھ دیا۔ رمل جا چکی تھی، مگر اسد کی نظریں اس کے جاتے تعاقب میں تھی۔ ابراہیم صاحب ظلم اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ معصوم بچے بھی اس کا شکار ہونے لگے ہیں۔ انشاءاللہ بیٹا جلد مل جائے گا، ہماری پوری کوشش ہوگی، آپ نوکری کی فکر نہ کریں، آپ کی تنخواہ گھر پہنچا دی جائے گی۔ آپ 1 ماہ کی چھٹی پر ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ فضل اللہ صاحب چائے کا کپ رکھتے ہوئے کھڑے ہوئے تو اسد بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے یہ سب تردد بھی کیا۔ ابراہیم صاحب نے میز پر رکھے پھل اور سفید لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر فضل اللہ صاحب اور اسد رخصت ہو گئے، اور ابراہیم صاحب ایک گہری سوچ میں ڈوبے وہیں بیٹھے رہ گئے۔ 1 ماہ بعد وقت اپنی رفتار سے گزر گیا تھا۔ کامل اب خود کو ستارہ کے نام سے تسلیم کر چکا تھا۔ سمجھوتا اب اس کی حقیقت بن چکی تھی، وہ اکیلا نہیں تھا، باقی سب بھی اپنے اپنے نام اور نئی پہچانوں کے ساتھ سمجھوتا کر چکے تھے، اپنے آپ اور اپنی اصل جنس کی نفی کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ کچھ بچے خود کو اس رنگ میں ڈھال کر مطمئن ہونے لگے تھے۔ اب سب کچھ وقت کے سپرد تھا، وقت جو کبھی زخم دیتا ہے، کبھی مرہم بن جاتا ہے، کبھی استاد، کبھی دوست۔ ستارہ کہاں گم ہو؟ کہیں نہیں، بس سوچ رہی ہوں ماں اور بابا تھک گئے ہوں گے، گلاب ہمارے ساتھ ہی کیوں یہ سب ہوا؟ شاید ہم بہت صبر والے ہیں، اس لیے اتنی بڑی آزمائش ملی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، دیکھو نا اب تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں گرتے، شاید خشک ہو گئے ہیں، پچھلے 1 ماہ میں زندگی بھر کا رونا رو لیا ہے۔ ستارہ نے اپنی دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، ہاں ہم اپنی عمر سے کئی زیادہ بڑے ہو چکے ہیں۔ اف لڑکیوں، اٹھ جاؤ، گرو جی بلا رہے ہیں۔ چاندنی کی آواز گونجی، اور جیسے ہی اس نے کہا سب تیر کی مانند سیدھے ہو گئے۔ 6 ماہ بیت چکے تھے۔ اسد اللہ آج بھی کسی ایک جھلک میں اٹک سا گیا تھا، آئینے کے سامنے کھڑا اپنے خیالات میں کھویا ہوا، خود سے مخاطب ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ماما سے کہوں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں رمل سے۔ اسد اللہ، آپ کا نام سن کر وہ چونک گیا۔ بابا جان آپ اس وقت؟ جی اسد، ایک بات کرنی تھی تم سے، یقیناً تمہیں برا نہیں لگے گا، بچے بس ہماری ایک چاہت ہے، کہیے بابا جان۔ مجھے بالکل برا نہیں لگے گا، فضل اللہ صاحب نے دیر کیے بغیر بات کہہ ڈالی۔ تمہارے تایا جان چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی اب کر دی جائے بابا جان۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ مہکنے لگے۔ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا۔ واہ بھائی اسد میاں، پھر تو میں سمجھوں کوئی لڑکی کا چکر ہے۔ فضل اللہ ہنس دیے، جی کہہ سکتے ہیں بابا جان، وہ جو آپ کی کمپنی میں ابراہیم صاحب ہیں نا، ان کی صاحب زادی، اس دن جب ہم وہاں گئے تھے تو مجھے وہ بہت پسند آ گئی تھی۔ فضل اللہ صاحب کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ابراہیم صاحب کے لیے بھی بہتر ہے اور ہمارے لیے بھی، لیکن بھائی جان کی رضامندی ضروری ہے۔ جی بابا، آپ تایا جان سے بات کریں۔ صبح ہوتے ہی فضل اللہ صاحب نے بڑے بھائی کے سامنے پیشکش رکھی۔ وہ فوراً خوش ہو گئے، اگرچہ دل ہی دل میں اپنی لاڈلی بیٹی کنزل ایمان کے لیے اسد کا رشتہ چاہتے تھے، مگر بھائی کے بیٹے کی خوشی کو ترجیح دی۔ فضل اللہ، ہم کل ہی ابراہیم صاحب کے ہاں بنا اپنی بیگمات کے چلیں گے، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ ایسے ہی ہوتے ہیں سچے رشتے، جو اپنی خوشی پر اپنوں کی خوشی کو فوقیت دیتے ہیں۔ تایا جان نے بھی یہی کیا۔ اسد اللہ کی مسرت اپنی خواہش پر مقدم رکھا، مگر اسد اللہ کی رات ایک لمبی بے چینی میں گزری۔ کئی اندیشے، کئی خیال اس کے ذہن کے در و دیوار پر دستک دے رہے تھے، اور نیند کہیں کھو گئی تھی۔ رات بیت چکی تھی اور صبح کی روشن کرنیں
उमंग और नई उम्मीदों का पैगाम ला रही थी। रमल के साथ रिश्ता तय पा चुका था। चंद ही दिनों में सादगी से मंगनी की रस्म अदा हुई और शादी के लिए चंद माह बाद की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इब्राहिम साहब और फारिया ने फौरन हामी भर ली थी, ये सोच कर के लड़का नेक सुलझा हुआ और खुशहाल है। बेटी के नसीब में इतना अच्छा घर मिलना उनके लिए किसी नेमत से कम न था। कामिल तो अपनी नजरों से ओझल हो चुका था, लेकिन उन्होंने दिल को तसल्ली दी कि बेटे का अपने घर चले जाना ही बेहतर है। ये ले सितारा। लाली ने 5,000 का नोट उसके हाथ में थमाया। ये क्यों लाली बाजी? सितारा ने हैरान होकर पूछा। लाली ने जरा लजाजत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे देख सितारा, रात को तो जो नाची थी ना, मेहंदी की तकरीब में ये उसी का इनाम है। रानी बेला ने दिया है, रख ले, तेरे तो मजे हो गए। सितारा ने फौरन वो वापस मेज पर रख दिया। नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं लाली बाजी। हाँ, छल्ली न बन सितारा, लाली ने मसनूई नाराजगी से कहा। यहाँ सबकी ख्वाहिश होती है कि कब गुरु से इनाम मिले, और तू है कि नाकदरी कर रही है। रख ले, रानी बेला को बुरा लगेगा। तुझे माँ से भरकर चाहती है वो। सितारा बस चुप खड़ी रही। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उभरा। माँ से भरकर भला कौन चाह सकता है? वो जेरे लब मुड़मुड़ाई। बड़े बुरों की कहावत याद आ गई, माँ से ज्यादा जो प्यार करे वह डाइन ही होती है। वाकई रानी बेला का प्यार भी कुछ ऐसा ही था, खुद गर्ज और मफाद पर मबनी। वो औरत किसी डाइन से कम न थी। जाने कितने ही मासूम बच्चों का मुस्तकबिल वो निकल चुकी थी। लाली जा चुकी थी, मगर सितारा की आंखों के सामने रात का मंजर फिर से घूम गया था। मेहंदी की तकरीब में उसे जबरदस्ती साथ ले जाया गया था। बार बार सबने उसे नाचने के लिए कहा। आखिरकार वो मजबूर होकर स्टेज पर आ गई थी, और नाची भी ऐसी कि सब दंग रह गए थे, हूबहू गुरु की तरह। गुरुजी रोज सबको डांस की तरबियत देती थी ताकि वो अपने काम में माहिर हो सके। वक्त के साथ साथ वो सब बच्चे उसे जिंदगी में ढलते चले गए, जैसे हार मान चुके हों। एक साल आंसू में गुजर चुका था। कामिल अब खुद को मुकम्मल तौर पर सितारा मान चुका था। वो अब इसी दुनिया का हिस्सा बन गया था। जब कभी माँ बाप और बहनों की याद आती तो तन्हाई में रोता, फिर इन्हीं कपड़ों, जूतों और चूड़ियों में खो जाता। कभी पायल पहनकर कनकनाता, और वो इस जैसे बेशुमार बच्चे कम उम्री में ज़हनी और जज्बाती तौर पर मसख कर दिए थे। शादी के दिन करीब आते गए और रमल को अपने प्यारे भाई कामिल इब्राहिम की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। आप ही, हम आपकी शादी पर खूब मज़ा करेंगे, और जब मेरी शादी होगी ना, तो सबसे प्यारा मैं ही लगूंगा। हाँ मेरे प्यारे कामिल, लेकिन अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। आंसू से भरी आंखों से कामिल का अक्स जैसे मुंजमद हो गया। एक ऐसी याद जो वक्त के साथ भी मध्यम न हो सकी। फाइक पुत्र, शादी से साडा पंजाबी टच जरूर होना चाहिए, अल्लाह रखा साहब ने तंबीह के अंदाज में कहा तो फाइक ने बेसाख्ता हंस पड़ा। जी अब्बा जी, आप फिक्र ही ना करें, मैं समझ गया हूँ। हवेली के रवाज के मुताबिक जब भी हवेली की बेटियों की शादी होती तो नाच गाने की महफिल का एक इख्तिताम किया जाता, जिसमें ढोल वाले ख्वाजा सरार मौसीकार बुलाए जाते। और फजलुल्लाह, तुम इब्राहिम को कह दो कि तमाम रस्में एक साथ होंगी, तेल मेहंदी सब कुछ। अपने तमाम रिश्तेदारों को मदऊ कर ली। मेहंदी रवायत के मुताबिक घर पर ही होगी। जी भाई साहब, कह देता हूँ, फजलुल्लाह ने नसरें झुकाए मुअद्दबाना लहजे में कहा। अब मैं चलता हूँ, सोना है, सुबह जमीनों पे जाना है ना। जी अब्बा जी, आप आराम करें, हम सब मामलात देख लेंगे, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, फाइक ने वालिद को मुतमईन करते हुए कहा, और वो जा चुके थे। सितारा, तैयार हो जाओ, हमें मेहंदी की तकरीब में जाना है। तुम्हारी बाकी सहेलियां भी जाएंगी, चौधरी साहब के यहाँ जाना है। अच्छे से तैयार हो जाना तुम सब भी। लाली हदायत देकर जा चुकी थी। अब सितारा को बनाव सिंगार और भारी भरकम कपड़े बुरे नहीं लगते थे। वो हंसती, गुनगुनाती, नाचती गाती जिंदगी में बहुत बदल चुकी थी। अरे सितारा, तुम तो वाकई शफक का चमकता तारा लग रही हो। रानी बेला ने आगे बढ़कर सितारा का माथा चूमा और हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने को कहा। इशारा मिलते ही सितारा ने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ ही देर में गाड़ी हवेली के आहनी दरवाजे पर आ रुकी। सितारा, रानी बेला और बाकी सब मूर्तियां सजे हुए लॉन में दाखिल हुई। चारों तरफ रोशनियों का सैलाब था। कमकमों से चकमगाती वो हवेली सितारा को किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। सामने से आते नौजवान ने
انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، مگر جیسے ہی نسرین اسٹیج پر اٹھی، ستارہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ آپی، رمل آپی، میری آپی۔ ستارہ کی سانسیں الجھنے لگی۔ نہیں، تیرا وہم ہے ستارہ، وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، مگر جب نگاہ ماما بابا اور زمل پر پڑی تو قدم بے اختیار آگے بڑھ گئے، لیکن وہ اچانک رک گئی، کیونکہ اب وہ کامل ابراہیم نہیں تھی، اب وہ ستارہ تھی۔ یہ بناؤ سنگھار، یہ زنانہ روپ، رانی بیلا کی چنبیلی کی حیثیت سے وہ اپنے ہی رشتوں کے سامنے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کیسے کہہ دیتی ان چمکوں، چوڑیوں اور کھنگڑوں کے ساتھ، ماما میں کامل ہوں، آپ کا بیٹا۔ وقت سے ہاری ستارہ وہیں بیٹھ گئی، سر چکرانے لگا۔ ستارہ تم ٹھیک ہو؟ رانی بیلا کے استفسار پر وہ چونکی۔ میں ٹھیک ہوں باجی۔ تیرا رنگ پیلا پڑ گیا ہے ستارہ۔ سب ایک ایک کر کے اپنا رقص دکھانے لگی۔ رانی بیلا بھی ناچنے میں شریک ہو گئی۔ لالی نے چھپ کر کہا، ستارہ کیا ہو گیا ہے؟ تم بالکل بے جان سی ہو گئی ہو، آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ لالی باجی پتہ نہیں، پر جان نکل رہی ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہیں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ لالی اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ستارہ اکیلی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور سمل کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کی بہن ہے؟ جی میری بہن ہے، آج ان کی مہندی ہے، سمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو میری بہن بھی آپ کی طرح ہی ہے، ستارہ نے مسکرا کر کہا، مگر آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ سمل نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ آپ بہت کیوٹ ہو بچے۔ ستارہ نے سر ہلایا اور اپنا بے جان وجود لیے حویلی کے پچھلی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چارپائی، ایک کرسی، ایک لوہے کا صندوق اور چند برتن کنس پر سجے ہوئے تھے۔ اس نے فوراً گھنگرو اٹھا کر گیلی گھاس پر پھینک دیے اور چارپائی کے نیچے چھپ گئی۔ میں کامل ابراہیم ہوں، نہیں میں ستارہ نہیں ہوں۔ میں تقریب کے بعد ماما پاپا کو سب بتاؤں گا کہ میں ان کا کامل ہوں۔ اتنے میں نانی کھانا لے کر پہنچی، مگر ٹیبل خالی پایا۔ پلیٹ رکھ کر وہ رانی بیلا کو اشارہ کرنے لگی۔ رانی بیلا ناشتی محفل سے باہر آ گئی۔ کیا بات ہے لالی؟ باجی ستارہ نہیں مل رہی؟ کیا مطلب، تیرے ساتھ تھی نا؟ باجی اسے چکر آ رہے تھے تو میں کھانا لینے گئی، لوٹی تو وہ غائب تھی۔ آپ تینوں تو رقص میں مصروف تھی۔ رانی بیلا کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ لالی وہ ہمیں دھوکہ دے گئی احمق، اب کیا کرے؟ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم نے اٹھا لیا تھا۔ اگر پولیس میں رپورٹ ہوئی تو ہم ہی پھنسیں گے۔ اب خیر سے یہاں سے نکل چل، کچھ نہ کچھ سوچیں گے۔ اسٹیج پر زمل نے اپنی بہن کو مہندی لگائی۔ دونوں کو کامل کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، مگر ماں کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ دونوں بھی ہنسنے لگی، یہ جانے بغیر کہ ان کا کامل کہیں قریب ہی ایک اجنبی زندگی میں قید اپنے وجود کی تلاش میں رو رہا ہے۔ مہندی کی رسم کے اختتام پر اسد اللہ نے پاس بیٹھے فائق کے کندھے پر ایک ہلکی سی چپت لگائی اور کہکا لگا کر بولے، اب اگلا نمبر آپ کا ہے فائق بھائی۔ فائق نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، یار تمہاری ہونے والی بھابھی ناراض ہیں، وہ ہاں کرے گی تو بات آگے بڑھے گی۔ فائق نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تمہاری بھابھی ناراض ہیں؟ جب وہ راضی ہاں کر دیں گی تو پھر میں بھی شادی کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں ابیرہ پر ٹہری، جب فوراً نظریں جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ تقریب ختم ہوتے ہی اللہ رکھا صاحب نے رقم رانی بیلا کے حوالے کی۔ چودھری صاحب کچھ پریشان دکھائی دیے اور بولے، بیلا، ہماری ایک مورت غائب ہے جو تمہارے ساتھ آئی تھی۔ رانی بیلا نے چونک کر جواب دیا، چودھری صاحب وہ ہماری مورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب نے سنجیدہ لہجے میں بات کاٹ دی، دیکھو بیلا، یہ میرا گھر ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اپنے گھر کی چھان بین نہیں کرنے دے سکتا۔ بہتر ہے کہ پولیس میں رپورٹ کرواؤ تاکہ تمہاری مدد ہو سکے۔ رانی بیلا گھبرا گئی، فوراً دوپٹہ درست کرتے ہوئے بولی، نہیں صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت ناساز تھی، شاید وہ واپس چلی گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنی ساتھیوں سمیت جلدی سے رخصت ہو گئی۔ مہمان جا چکے تھے اور فضا میں ایک غیر معمولی خاموشی پھیل گئی تھی۔ سب گھر والے لان سے اندر سٹنگ روم میں آ چکے تھے۔ انہی لمحوں میں کامل نے جو دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا، فضا میں پھیلی خاموشی اور خوف کو محسوس کیا۔ اس کے قدم لرزتے ہوئے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ سمل نے اسے دیکھا تو ٹھٹک گئی، ارے سنے، تم گئی نہیں ابھی تک؟ زملائی، میں کامل ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کمر تک آتے مصنوعی بالوں کو جھٹکے سے اتار پھینکا۔
جن کے نیچے سے کندھوں تک آتے اس کے اصل بال ظاہر ہوئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، میں کامل ابراہیم ہوں، میں کامل ہوں۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اندر بیٹھے سب لوگ چونک گئے۔ کمرے کے دروازے ایک دم کھلے اور ابراہیم صاحب اور فاریہ بیگم دھڑکتے دلوں کے ساتھ باہر نکل آئے۔ کامل، میرے بچے! ماں نے لپک کر اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں ماں بیٹے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ باپ کے آنسوں میں صبر اور صدمہ دونوں شامل تھے۔ کبھی باپ کے گلے لگتا، کبھی بہنوں کے 1 سال کی جدائی کے بعد وہ لمحہ سب کے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا کامل؟ 1 سال سے تم کہیں نہیں ملے۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کی اور یہ کیا حال کر دیا تم نے اپنے آپ کا میرے بچے؟ ابراہیم صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ فضل اللہ صاحب اسے اندر لے چلتے ہیں، اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ نڈھال فاریہ بیگم کو زمین سے سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ فضل اللہ صاحب آگے بڑھے۔ ابراہیم صاحب، اب ہمیں چلنا چاہیے، رات کافی ہو چکی ہے۔ ابراہیم صاحب نے تھوڑا سنبھلتے ہوئے کہا۔ فضل اللہ صاحب، بھابھی اور کامل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جانا بھی ضروری ہے، شادی والا گھر ہے۔ فضل اللہ صاحب بولے، ابراہیم صاحب، بھابھی اور کامل کو یہی رہنے دیں، ویسے بھی کامل یہاں محفوظ ہے۔ فائق ان لوگوں کے خلاف رپورٹ کروا دے گا، صبح تک سب بہتر ہو جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم صاحب رمل اور سمل کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ اس رات فاریہ بیگم نے اپنے لختے جگر کا سر گود میں رکھے رکھا، شکر کے آنسو بہاتی رہی۔ کامل بہت تھکا ہوا تھا، ماں کی گود کو ترسا ہوا روتے روتے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ فاریہ بیگم کامل کے کانوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جھمکے تو اتار لیے گئے تھے، مگر ان سوراخوں کو دیکھ کر ماں کا دل جیسے چیر گیا ہو۔ کبھی وہ اس کے کاندھوں تک آتے بالوں کو دیکھتی، کبھی بڑے ہوئے ناخنوں پر لگی سیاہ نیل پالش پر نظر پڑتی، تو کلیجہ منہ کو آتا۔ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ حقیقت کو قبول کرنا اس لمحے ان کے لیے سب سے بڑی اذیت تھا۔ کتنا ظلم کیا ہے تیری مخلوق نے، اے اللہ! میرے معصوم بچے کا کیا حال کر دیا مالک! بے شک اولاد تیری آزمائش ہے، مگر یہ کیسی سخت آزمائش لے لی تو نے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی کہ اسی وقت اسد اللہ کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بھابھی بس کرے، روئے مت، تسلی رکھیں، اب کامل آپ کے پاس ہے۔ ہاں، آپ سچ کہہ رہی ہیں، پر دیکھیے نا، ان ظالموں نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا ہے۔ اس کی معصومیت رون ڈالی، اسے ایک عورت بنا ڈالا۔ اتنے میں امیرہ ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ آنٹی، تھوڑا سا کچھ کھا لیں۔ نہیں بیٹا، مجھے بھوک نہیں ہے، ابیرہ نے ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آنٹی انکل، رمل اور سمل سبھی دکھ میں ہیں، اب سب کو مل کر یہ مشکل وقت گزارنا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا کھانا ضرور کھانا ہوگا تاکہ آپ ہمت کے ساتھ اس آزمائش کا مقابلہ کر سکیں۔ ساری رات اسی بے قراری میں گزر گئی۔ ادھر دوسری طرف رانی بیلا کے گھر بھی ماحول بدل چکا تھا۔ لالی بڑی معصومیت سے بولی، پتہ نہیں وہ بیماری کہاں گئی ہے، جتنا معصوم دکھتی تھی اتنا ہی شاطر نکلی۔ باجی اب کیا ہوگا؟ لالی، تو دفع ہو جا میرے سامنے سے، کچھ وقت تو گزرنے دے، حالات بہتر ہو جائیں گے، تیری ذرا سی لغزش نے کیا کر دیا۔ ہو گئی وہ اس حویلی میں، مگر وہ اکھڑ بوڑھا اللہ رکھا کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ الٹا اگر کچھ کہا تو ہم اور پھنس جائیں گے، کاش ہم اسے نہ لے جاتے۔ رانی بیلا نے سگریٹ کا کش لیا، دھواں چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، خیر اب وہ ہمارے رنگ میں رنگ چکا ہے، سچائی اسے بہا نہیں لے جائے گی، وہ لوٹے گا۔ اسی وقت ایک قہقہے نے دالان کی خاموشی چیر دی تھی۔ رانی بیلا جھولے پر بیٹھی اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ نیلی دوڑتی ہوئی اندر آئی، سانس پھولی ہوئی تھی۔ بیلا باجی، کیا ہے نیلی؟ تجھے کون سی موت پڑ گئی ہے؟ یا سانس لے یا بات کر۔ باجی، باہر پولیس والے آئے ہیں، انسپیکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، بٹھاؤ انہیں مہمان خانے میں۔ کچھ ہی دیر میں رانی بیلا انسپیکٹر کے سامنے جا بیٹھی۔ انسپیکٹر منور علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کی گئی ہے کہ آپ نے 1 سال قبل کامل ابراہیم کو اغوا کیا اور اسے اپنے دھندے میں ملوث کیا۔ رانی بیلا نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، کون کامل؟ انسپیکٹر منور علی کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ 2 قدم آگے بڑھے۔ وہی تمہاری ستارہ جو کل رات سے اللہ رکھا صاحب کی حویلی سے لاپتہ ہے؟ اب بہتر ہے کہ شرافت سے گرفتاری دے دو۔ رانی بیلا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے سے اٹھی۔ دیکھ میرے سونے، بات ختم کر دے، رانی بیلا تجھے خوش کر دے گی۔
मुंह मांगी रकम मिलेगी। इंस्पेक्टर ने तोच लहजे में कहा। रानी बेला, तुम क्या चाहती हो? वो हंसती। जनाब, मामला रफा दफा कर दे, सब खैर हो जाएगा। इंस्पेक्टर मुनव्वर अली की आंखों में सख्ती उभर आई थी। बहुत कुछ तुम्हारे ख्याल से इतना आसान नहीं है। बच्चे ने खुद बयान दर्ज करवाया है। जिस तकरीब में तुम सब कल रात गए थे, वो इसी बच्चे की बहन की मेहंदी थी। और तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वो घर डीएसपी 5 का है। डीएसपी साहब फिलहाल अपनी शादी में मसरूफ़ हैं, मगर जैसे ही वो फारिग होंगे तुम्हारे लिए खुद आएंगे रानी बेला। बाकी के बच्चे कहाँ हैं? इंस्पेक्टर मुनव्वर अली की गर्जदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। कौन से बच्चे? रानी बेला सटपटाकर बोली। मंसूर। मुनव्वर अली की आवाज़ में बिजली कौंधी। यस सर। अभी इसी वक्त तलाशी लो, बाकी के लड़के भी यहीं कहीं होंगे। मंसूर और उसके तमाम साथी तेजी से घर के गोशों में फैल गए। चंद ही लम्हों में वो चारों लड़के बरामद कर लिए गए, जिनकी उम्रें 14 साल से कुछ ज्यादा थी। जी तो मोहतरमा रानी बेला, आपको तो मालूम ही नहीं था ना कि यहाँ कोई बच्चे भी हैं? मुनव्वर अली ने तंज से कहा। फिर बच्चों की तरफ रुख मोड़ा। क्या तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती रखा गया था? बच्चों ने एक दूसरे को देखा, फिर खौफजदा नजरों से रानी बेला की सुर्ख आंखों का दीदार किया और एक साथ बोले, जी नहीं, हम खुद आए हैं, हम यहाँ खुश हैं। मुनव्वर अली के चेहरे पर सख्ती मजीद गहरी होगी। दूसरी तरफ फाइक अपनी गाड़ी में कामिल और फारिया बेगम को बाहिफाजत घर पहुंचा रहा था। रास्ते में फारिया बेगम ने फिक्रमंद लहजे में कहा, फाइक बेटा, मुझे डर है कि वो लोग कामिल के खिलाफ कोई और कदम न उठा ले। देखो, उनसे सख्ती से पेश न आना, कहीं वो मौका पाकर उसे फिर से काबू न कर ले। आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं आंटी, फाइक ने संजीदगी से जवाब दिया। अभी तक तो उनका यही बयान है कि कामिल खुद उनके पास गया था। बाकी बच्चों ने भी यही कहा है कि हम खुद आए हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। आप फिक्र न करें, मैं जल्द ही उन सब से हल्फिया बयान ले लूँगा कि अगर उन्होंने दोबारा कामिल के करीब आने की कोशिश की तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया बेटा जी, इब्राहिम साहब ने ममनूनियत से कहा। फाइक ने एहतरामन मुसाफा किया और मुस्कुरा कर बोला, अंकल, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने घर के पाले बाहिर 2 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, रात को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फाइक के जाने के बाद घर में कुछ लम्हों के लिए सुकून सा छा गया, मगर अंदरूने कामिल के दिल में एक अजीब सी जंग जारी थी। बारात की तकरीब में सब लोग तैयार हो रहे थे, रंग रोशनी गहमा गहमी, हर तरफ खुशी का समा था। लेकिन कामिल के अंदर कुछ टूट रहा था। वो सबसे तो भाग सकता था, मगर खुद से कैसे भागता? अपने अंदर की सितारा से कैसे लड़ता? वो सितारा जिसे कल रात ही उसने सुलाया था, मगर आज भर वो जाग उठी थी। जब उसने लड़कियों को रंग बिरंगी चूड़ियाँ, झुमके, मेहंदी और पायल पहनते, हंसते, बातें करते देखा तो उसके वजूद में हलचल मच गई। उसके दिल के किसी कोने में ख्वाहिश ने सर उठाया, काश वो भी उनकी तरह ये सब पहने, हंसे, नाचे। कामिल का बुखार बहुत तेज हो गया था। फारिया बेगम ने घबरा कर कहा, उसके माथे पर हाथ रखते हुए। कामिल ने फौरन आंखें खोल दी। नहीं मामा, मैं ठीक हूँ, आप सब जाएं। कामिल, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हारा वहाँ होना ज़रूरी है, फारिया बेगम ने नरमी से समझाया। मामा लोगों को वजाहतें देती रहेंगी, लेकिन अब मुझे अकेले जीना आ गया है। अरे बेटा, क्यों परेशान होता है, मैं हूं ना तेरे पास। सुरैया बेगम, जो कामिल की नानी थी, नरमी से बोली, मैं उसके साथ रहूंगी, तुम सब जाओ, बारात से पहले तुम्हें पहुंचना है। अम्मा जान, आपका बहुत शुक्रिया, इब्राहिम साहब ने मुस्कुराकर कहा, और बाकी सब बारात के लिए रवाना हो गए। कमरे में सिर्फ कामिल और उसकी नानी रह गई, और उसके अंदर जागती हुई वो सितारा जो सुकून से अब भी दूर थी। रमल दुल्हन बनी, आंखों में ख्वाबों की चमक और दिल में जुदाई का बोझ लिए असदुल्ला के साथ रुखसत हो रही थी। भाई का न होना उसके दिल को काट रहा था। रुखसती की रस्म मुकम्मल हुई तो फिजा में खुशियों की गूंज थी, मगर रमल के दिल पर उदासी का गहरा साया था। रमल को यूं मखमूम देखकर असदुल्ला ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर की मुसाफत के बाद काफिला हवेली जा पहुंचा, जहाँ ढोल की थाप, रोशनियों की चमक और खुशियों के नारों से पूरा घर जगमगा उठा था। दुल्हन के इस्तकबाल के लिए सभी अपने अपने अंदाज में खुशी का इजहार कर रहे थे। जब रमल असद के कमरे में दाखिल हुई तो एक लम्हे को उस पर हकीकत आश्कार हुई कि उसके और असद के दरमियान हैसियत और रुतबे का कितना फासला है। वो अपनी सोचों में खोई हुई थी कि इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा धीरे से खुला और असद मुस्कुराते हुए अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। रमल ने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया। पहली झलक से अब तक का सफर तय करना कतई आसान ना था मिसेस असदुल्ला। असद के लबों पर नरमी भरी मुस्कुराहट थी, मगर अल्फाज गहरे जज्बे से लबरेज थे। हजारों ख्वाब आंखों में लिए, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए रमल खामोशी से उसके अल्फाज सुनती रही। हर लफ्ज उसके दिल पर जैसे नकूश छोड़ता जा रहा था। रात की स्याही हवेली पर छा चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, मगर एक कमरे में बेचैनी जाग उठी थी। ड्रेसिंग टेबल का दराज खुला, एक चांदी की पाजेब निकाली गई, पाँव में पहनी गई तो झुंझुनाहट की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। लबों पर सुर्खी, नाखनों पर अनाबी रंग। आईने के सामने वो खुद को देखकर जैसे किसी और दुनिया में खो गया। सितारा, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? खुद से हम कलाम होता कामिल अपने ही अक्स तस्वीर को देखने लगा। नहीं, मैं सितारा हूँ। उसके हाथ अपने गालों को छू रहे थे। आवाज कपकपा रही थी, हाँ मैं सितारा हूँ। ज़हनी दुबार उलझन ने कामिल को तोड़ कर रख दिया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था वो कामिल है या सितारा। फिर अचानक जैसे होशो हवास खो बैठा, फर्श पर पैर मारने लगा, अपने वजूद को मुस्तरद करने लगा। ये मंजर देखकर फारिया बेगम के औसान खता हो गए। कामिल, कामिल! वो चीख पड़ी। कामिल उनकी आवाज़ सुनकर ठटक गया, नजरें झुका ली मगर आंखों से आंसू बहने लगे। माँ का दिल फट गया, वो बेटा जो उसकी आंखों के सामने अपनी पहचान से इनकार कर रहा था। उससे ये दुख कर वो उससे सक उठी थी। इब्राहिम, इब्राहिम! उसकी आवाज़ में खौफ और बेबसी थी। आवाज़ सुनते ही इब्राहिम साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ बाकी सब घरवाले भी जाग उठे। कामिल अपने वजूद से बेजार खुद को मारता जा रहा था। मुझे मर जाना चाहिए। मैं आप लोगों के बायस निदामत हूँ, मुझे मारो, मार दो मामा। फारिया और निमक जमल ने उसे थामने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह तड़प रहा था। कामिल, होश करो बेटा। इब्राहिम साहब ने उसे झंझोड़ा, मगर वो अब खामोश हो चुका था, जैसे सारा दर्द समेटकर पत्थर बन गया हो। चंद लम्हों बाद उसकी पलकें बंद हो गई। वह सो गया था, शायद नींद नहीं बल्कि थकन ने उसे बेहोश कर दिया था। कमरे में सिर्फ सिसकियां रह गई थी। एक माँ, एक बाप, एक बहन, तीनों अपने टूटे दिल लिए सारी रात उसके हजूर झुके रहे। तीनों अपने टूटे दिल लिए सारी रात रब के हजूर झुकते रहे। कामिल के लिए, उसके सुकून के लिए, उसके लौट आने के लिए। मिस्टर इब्राहिम, आपका बच्चा बागी हो चुका है। वो किसी भी वक्त खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। आप सिर्फ प्यार और तवज्जो से उसे वापस ला सकते हैं। ऐसे केसेस में अक्सर यही होता है कि बच्चे के मासूम जहन को इस हद तक काबू में कर लिया जाता है कि वो अपने सगे, अपने खूनी रिश्ते भी झूठे लगने लगते हैं, उन्हें अपनी ज़ात बोझ महसूस होने लगती है। डॉक्टर दानिश ने मुकम्मल इत्मीनान के साथ बात की और भर प्रपोज देकर इब्राहिम साहब की तरफ देखा। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर इब्राहिम? जी डॉक्टर, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका इलाज जल्द से जल्द हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की ज़हनी कैफियत बेहतर हो जाए, वो फिर से पहला जैसा हो जाए। इब्राहिम साहब की आवाज़ भर आई थी। वक्त गुजरता गया मगर कामिल के रवैये में कोई बेहतरी नहीं आई थी। अब तो ये मामूल बन चुका था कि वो खुद को सितारा के रूप में ढालता। वही बनाव सिंगार, वही चाल ढाल, वही अंदाज। ये कैफियत अब उसका नशा बन चुकी थी। माँ बाप और बहन भाइयों की जुदाई का दर्द जैसे कहीं खो गया था, मगर अपनी ज़ात को ढूंढने की तड़प हर दिन बढ़ती जा रही थी। कामिल के घर वाले रोज़ उसे उस असियत में मुब्तला देखते। वो छुप छुप कर सिंगार करता, आईने में खुद को तकता और फिर अपने अंदर के सुकून को तलाश करने लगता। यह सब देखकर फारिया बेगम का दिल टूट जाता था। कामिल, खाना खा लो जल्दी से, फिर दवाई ले लेना। फारिया बेगम ने नरमी से खाना मेज़ पर रखते हुए कहा, मामा मुझे कोई दवाई नहीं लेनी, ना मैं बीमार हूँ, ना ज़हनी मरीज। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सितारा रहूं। सही कहती थी रानी बेला, मैं उन्हीं का हूँ, उन्हीं की रूह हूँ। ये कहकर कामिल सोफे से उठ खड़ा हुआ। कामिल, कितनी आसानी से तुमने ये सब कह दिया। सिमल ने तड़प कर कहा, तुम्हें अंदाजा है हमें कितनी तकलीफ होती है तुम्हें यूं देखकर। बस कर दो आप ही, कामिल ने थके लहजे में कहा। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर मैं अहमक था जो आप सबके लिए तड़पता रहा, रोता रहा और बदले में कुछ न पाया। उसने गहरी सांस ली, दिल की भड़ास निकाली और फिर खामोशी से अपने नाखून बराबर करने लगा। अब वो दोबारा उन्हें बढ़ा रहा था, जैसे अपने अंदर की सितारा को दोबारा जिंदा कर रहा था। अब तो वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो तमाम काम जो कभी सिर्फ सितारा करती थी अब वो खुद करता था।
जैसे अपनी रूह को दोबारा पहचान देने की कोशिश में लगा हो। कितना दिल फरेब मंजर है ना अबीरा फजलुल्लाह। अबीरा शाम के वक्त टेरेस पर खड़ी सामने फैले मंजर से लुत्फानंदोज होते हुए खुद कलामी में मसरूफ थी। आज भी तुम्हें ऐसे मौसम में उसके साथ होने की हसरत रखती हो, जबकि उसने तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को 3 साल पहले ही ठुकरा दिया था। अबीरा ने कंधे पर रखी शाल को अपने गिर्द लपेटा और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजा ली। ढलते सूरज और आसमान की सुर्खी को सुरमई रंग में ढलते देखकर उसने एक गहरी सांस ली और जैसे ही मुड़ी तो सामने एक मजबूत वजूद से टकरा गई। वही मानूस कलून की खुशबू उसके हवास मुंतशिर करने लगी। फाइक ने गुजरते हुए अबीरा का हाथ थामा। प्लीज रुक जाओ अबीरा। अबीरा ने शिकवा भरी नजरें देखी। अबीरा, मेरी सजा कब खत्म होगी? कब मुझे माफी मिलेगी? कब मेरे दिल का सुलगना बंद होगा? अबीरा के चेहरे पर एक फीसी फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। कैसे वो अजियत भरे लम्हे भुला दूं जब मेरी मोहब्बत को हकीर जाना गया। आपका कोई कसूर नहीं फाइक, जो आप माफी मांग रहे हैं। ये कहकर अबीरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर फाइक की गिरफ्त और मजबूत होगी। अबीरा, बस बहुत हो चुका। अब और नहीं। मैं तुम्हारी बेइतनाई मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये जान दो। सिर्फ तुम मेरी हो। सूरज ढल चुका था। आसमान पर अंधेरे ने करवट लेना शुरू कर दिया था। अबीरा की आंखों में दर्द तैरने लगा। गालों पर हल्की सी सुर्खी और हाथों में सर्दी का लम्स। फाइक छोड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी मोहब्बत पर हावी होता देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। पिछले 3 साल का इज़्तिराब जैसे खत्म होता जा रहा है। मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत को दोबारा पाने के लिए सुलगता रहा है अबीरा। फाइक, ये आंसू फाइक मेरे तमाम दिनों की रफ़ीक हैं, लेकिन अब नहीं अबीरा। फाइक की कलाई छूटते ही वो मुस्कुराकर पलट गई। किन सुलेमान ने दौड़ती हुई अबीरा को देखा तो बोल उठी, आपी, कौन सा भूत देख लिया है आपने जो यूं भाग पड़ी है? नहीं तो किन सुलेमान, कुछ भी नहीं आपी, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किन सुलेमान आगे बढ़ी तो अबीरा ने माथे पर आए पसीने के कतरे साफ करते हुए खुद को संभाला। मैं ठीक हूँ, अम्मा बुला रही थी इसलिए जल्दी में जा रही थी। ओह अच्छा आपी, आप सुन ले, ताई जान की बात में जा रही हूँ ड्रामा देखने। अबीरा ने कमरे में आते ही अपनी तेज धड़कनों को काबू में करने की कोशिश की। आज बहुत अरसे बाद वो मुस्कुराई थी। वो खुश थी ये जान करके कि फाइक आज भी उसे उससे शिद्दत से चाहता है। मासी के दुख जैसे पल भर में मिट गए थे और उसने अपने दिल में मुस्तकबिल का एक नन्हा सा दिया जला दिया था। उम्मीद और मोहब्बत का दिया जो उसे नई मंजिलों की तरफ ले जा रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अबीरा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। ताया जान, आप मुझे कहती तो मैं फौरन हाजिर हो जाती। अबीरा ने एहतराम से कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ। अल्लाह रखा साहब मुस्कुरा उठे। आज जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए सबसे पहले तुम्हारी रजामंदी दरकार है। अबीरा ने हैरत से ताया जान को देखा। जी ताया जान, ऐसी भी क्या बात है? अल्लाह रखा साहब ने नरमी से कहा, फाइक ने आज हमसे अपने दिल की बात की है और हम खुद भी यही चाहते हैं कि एक वक्त था जब फाइक ने बचपन के इस रिश्ते को ठुकरा दिया था, मगर आज वो चाहता है कि ये शादी हो जाए। तो बताओ, क्या तुम राजी हो? अबीरा ने अधम से नजरें झुका ली। जी ताया जान, मैं राजी हूँ। अल्लाह रखा साहब अपनी जगह से उठे, अबीरा के सर पर प्यार दिया और मुस्कुरा कर बोले, बस बेटा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वो जा चुके थे और अबीरा चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने बिस्तर पर दराज हो गई थी। फाइक का वाकई ही बदल चुके हैं। बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उसने आज मेरी तमाम दुआओं का सिला दे दिया। वह दिल ही दिल में बोली। सुबह होते ही रमल ने असद के सामने फरमाइश रख दी कि वो मेके जाना चाहती है, लेकिन रमल, मैं उदास हो जाता हूँ और ये बात तुम्हें मालूम है। असद ने मग थामते हुए खफगी से कहा। रमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो आप भी साथ चले ना? नहीं बेगम साहिबा, मैं इंतज़ार करूँगा आपका। असद ने नरमी से कहा। हम्म, बहुत खूब। मतलब कि मैं जाऊँ ना? रमल ने चहकते हुए कहा तो असद ने मुस्कुराकर तंबीह की। जी, मगर आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी बेगम। इसी लम्हे दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दोनों ने चौंक कर रुख मोड़ा। आओ मुस्तल्फा, खैरियत? असद ने कहा। भाई, आपको और भाभी को तायाजान ने बुलाया है, मुस्तल्फा ने बताया। सब खैरियत है ना? असद ने फौरन पूछा। जी भाई, सब घरवाले लाउंज में जमा है, लगता है कोई ज़रूरी बात है। रमल ने फौरन कहा, मैं चलती हूँ, तायाजान इंतज़ार कर रहे हैं। असद ने इस बात में सर हिलाया, हम आते हैं। कुछ ही देर में लाउंज में अल्लाह रखा हवेली के तमाम अफराद जमा हो चुके थे। खैरियत है भाई साहब? फजलुल्लाह साहब खैरियत है भाई साहब? फजलुल्लाह साहब ने पूछा। अल्लाह रखा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा।
फजलुल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि इस इतवार को फ़ाइक और अबीरा की मंगनी रख दी जाए और ईद के फ़ौरन बाद शादी। ये सुनते ही फ़ाइक का दिल खुशी से भर आया। सब घरवालों के चेहरे मुसर्रत से जगमगाने लगे। सभी खुश थे कि बचपन का ये रिश्ता जो कभी अधूरा रह गया था, अब आफियत और मोहब्बत के साथ दोबारा कायम होने जा रहा है। कुछ देर बाद रमल और असदुल्ला भी रमल के मेके की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में वो इब्राहिम साहब के घर के बाहर थे। घंटी की आवाज़ गूंजी तो सिमल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछा, कौन? नन्हे सुराग से झांक कर पहचानते ही उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। घर में बड़ी खामोशी है सिमल, बच्चे कहाँ हैं? रमल ने ताज्जुब से पूछा। भाई वो मामा खाना बना रही है और मैं पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ। कामिल नजर नहीं आ रहा। रमल के सवाल पर सिमल ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं मम्मा को बुलाती हूँ। मामा आप ही और असद भाई आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम दोनों को उम्र दराज करे। फारिया बेगम ने हाथ रुमाल से साफ किया और बेटी और दामाद के गले मिलते हुए खुशी से कहा, रमल तुम इस हालत में इतना सफ़र करके आई हो बेटा, हमें कहती है तो हम खुद आ जाते ना। डॉक्टर ने तुम्हें सफ़र करने से मना किया है। जी मामा जान, पर दिल चाह रहा था कि मैं घर आऊँ। कामिल कहाँ है? ये सुनते ही फारिया बेगम के वो आंसू जो बड़ी मुश्किल से रुके थे रुखसारों पर फिसल गए। रमल ने हैरत से सिमल की तरफ देखा, क्या हुआ कामिल को? सिमल की आंखें भी भर आईं। आप ही वो कामिल को नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। कुछ दिन के लिए उसकी ज़हनी हालत बहुत बिगड़ गई थी। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगा था। ये सुनते ही सिमल रोने लगी और उसके साथ ही कमरे की फिजा भी बोझल हो गई। आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? असदुल्ला ने तड़प कर कहा। फारिया बेगम ने आंसू साफ करते हुए आहिस्ते से कहा, बेटा तुम लोगों को परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। रमल की हालत भी ऐसी नहीं थी कि उसे किसी दुख में डाला जाए। रमल के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। असद वो वहाँ कैसे रखेगा मेरा भाई, मेरा लाडला? आप उसे ले आए, अभी ले आए। क्या हो रहा होगा उसके साथ? ओके ओके तुम आराम करो, अपनी तबीयत खराब कर लोगी। रोना बंद करो, हम उसे ले आएंगे। असद ने नरमी से रमल को दिलासा दिया। सिमल बेटा, रमल को कमरे में ले जाओ, मैं भी आता हूँ। आंटी आप भी आराम करें, रोना नहीं है। असद ने तसल्ली देते हुए कहा और दरवाजे की सिमत बढ़ गया। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो अस्पताल के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अस्सलाम वालेकुम, असद ने सामने खड़े लड़के से कहा। लड़का मुस्कुराकर मुअद्दबाना लहजे में बोला, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई फरमाइए। मुझे कामिल इब्राहिम से मिलना है, असद ने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर डालते हुए कहा। जी आइए, लड़का कहता हुआ आगे बढ़ा और असद उसके साथ पीछे चल पड़ा। वार्ड में पहुंचते ही मंजर ने असद को हिला कर रख दिया। कामिल बेड पर बेहोश पड़ा था। मुंह से झाग निकल रही थी और चेहरा जर्दी मायल था। ये क्या हुआ है असद? असदुल्ला की आवाज़ बुलंद हो गई। डॉक्टर ने घबराकर वजाहत दी। सर ये बहुत शोर मचा रहे थे, हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, तो हमने मरीज को सुकून देने के लिए इंजेक्शन दिया। आमतौर पर उससे मरीज आराम से सो सकता है, मगर उनके मरीज की नोयत मुख्तलिफ थी। इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बेहद आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? मतलब कैसे? असदुल्ला की आवाज़ में गुस्सा और बेबसी दोनों नुमाया थे। कामिल उठो बच्चे, असद ने उसके करीब झुककर कहा। डॉक्टर के एक और इंजेक्शन देने पर कामिल की पलकें भिली। हाथों में हल्की सी जुम्बिश हुई। असदुल्ला ने गहरी सांस ली, दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। कुछ देर बाद असद ने फैसला किया कि वो कामिल को घर ले जाएगा। चंद घंटों बाद वो उसे बेजान वजूद को घर ले आया। कामिल को देखते ही फारिया बेगम बेख्तियार उसे सीने से लगाकर रोने लगी। इब्राहिम साहब भी पहुंच चुके थे। असदुल्ला ने सारा मामला उनके गोश गुजार कर दिया। कामिल घर आते ही सो गया क्योंकि वो दवाओं के ज़ेर असर था। उसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका था और वालिदैन भी उसे मुसलसल कर्ब से निढाल थे। किस्मत के इस इम्तिहान और दुख ने उन्हें बूढ़ा सा कर दिया था। जब कामिल को होश आया तो वो अचानक चीखने लगा, मुझे जाने दो, मैं आपकी दुनिया का नहीं हूँ, मुझे जाने दो। कामिल बच्चे, हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हारी बहनें हैं, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर तुम क्यों खुद को इस दलदल में धकेल रहे हो? तुम कामिल इब्राहिम हो। इब्राहिम साहब ने समझाने पर वो बिगड़ गया था। आप लोग मेरे दुश्मन हैं। अच्छा होता मैं कभी वापस ना आता। पता नहीं क्यों मैं आपके प्यार के धोखे में वापस चला आया। आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि मैं सितारा हूँ? ये फितरी अमल है, जिस चीज़ से रोका जाए इंसान उसी की तरफ खींचता है। ऐसा ही सिलसिला अब कामिल के साथ था। जितनी कोशिश की जाती कि वो सितारा बनने से बाज रहे, वो उतना ही उससे फटता रहा था। अब कामिल को अपने नाम, अपनी पहचान, हत्ता कि अपने वजूद कामिल इब्राहिम से भी कोई उनसे नहीं रही थी। उसे लगता था कि वो सिर्फ सितारा है। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता, कामिल उसे अपना दुश्मन समझ लेता।
وہ بہت آگے نکل چکا تھا اپنی ہی تخیلاتی دنیا میں۔ اکثر وہ تالے لگے دروازے کو تکتا رہتا جیسے رہائی کی آس میں ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ باہر نکل کر اپنی بنائی ہوئی دنیا میں واپس لوٹ جائے۔ کفل تو اسی لیے لگائے گئے تھے کہ وہ گھر سے باہر نہ جا سکے۔ باہر کی دنیا سے ابراہیم صاحب اور فاریہ بیگم خوفزدہ ہو چکے تھے کہ کہیں ان کا بیٹا جسے وہ مکمل بنانا چاہتے تھے ہمیشہ کے لیے خود سے اور حقیقت سے کٹ جائے گا۔ اسد بھائی، اب جلدی آ جائیں، آپ ہی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ بابا نے ہسپتال لے جا رہے ہیں، سمل نے درد سے کراہتی ہوئی بہن کو دیکھ کر گھبرا کر کہا اور کال کاٹ دی۔ ابراہیم صاحب اور فاریہ بیگم رمل کو لے کر اسپتال جا چکے تھے۔ سمل جائے نماز پہ جائے آنسو بہاتی دعا میں مصروف تھی، جبکہ نانی جان اس سارے معاملے سے بے خبر نیند کی گولی کھا کر گہری نیند سو رہی تھی۔ کامل رات کے تقریباً 11 بجے دبے پاؤں دروازہ کھول کر گھر سے جا چکا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز پر سمل چونک اٹھی۔ وہ فوراً جائے نماز سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی، مگر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھبراہٹ میں وہ سیدھی کامل کے کمرے کی طرف گئی، مگر وہاں خالی بستر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک کر کے گھر کے تمام کمرے دیکھ ڈالے، لیکن کامل کہیں نہ تھا۔ سمل کا دل دھک دھک کرنے لگا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ آخرکار وہ نانی جان کے کمرے میں پہنچی اور انہیں جگا کر لرزتی آواز میں بتایا کہ کامل جا چکا ہے۔ دونوں ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ سمل بیٹا ہوا ہے؟ فاریہ بیگم کی خوشی سے لبریز آواز فون پر گونجی۔ اماں کو بتا دو، اور ہمارے تمہارے بابا گھر آنے لگے ہیں۔ یہاں اسد کے گھر والے سب ہمارے پاس ہیں، سب بہت خوش ہیں۔ رمل بھی بالکل ٹھیک ہے۔ سمل نے بمشکل مسکراہٹ سنبھالتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کیا کہتی ماں کو کہ ان کا بیٹا ایک بار پھر انہیں چھوڑ کر گیا ہے؟ دل میں ٹیس لیے سمل نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ نانی سے کہا، نانی، رمل آپ ہی کا بیٹا ہوا ہے، بابا واپس آ رہے ہیں، اس لیے میں فون پر زیادہ بات نہیں کری۔ نانی جان نے گہری سانس لے کر کہا، اچھا کیا بیٹا، وہ ویسے بھی آپ ٹھیک نہیں رہتا۔ اب اللہ ہی ہے جو ہر رسوائیوں سے بچائے، پتہ نہیں آگے نصیبوں میں کیا لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وضو کے لیے اٹھ گئی۔ رمل سمل بوجھ قدموں سے کامل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اس کے دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ رقص کی تیاری کی جائے۔ رانی بیلا کا حکم گزرا تو فضا میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ جی باجی، سب تیار ہیں۔ رانی بیلا نے ہاتھ میں گجرا باندھتے ہوئے پوری توجہ سے کہا، دھیان رکھنا، محفل میری ستارہ کی پسند کے مطابق سجی ہونی چاہیے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اس کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں۔ نیلی نے فوراً جواب دیا، جی جی باجی، ستارہ ضرور خوش ہوں گی، بہت اہتمام کیا ہے۔ جاؤ اب سب جاؤ، میں ستارہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اسے بھیج دو میرے پاس۔ کچھ دیر میں پازیب کی چھن چھن نے رانی کی بیلا کو متوجہ کیا، آؤ ستارہ میری بچی۔ ستارہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے بلایا رانی بیلا؟ ہاں ستارہ آؤ۔ رانی بیلا نے اس کے نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ دیکھ بیٹی، یہ باہر کے لوگ ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں، ان کے مکر و فریب میں کبھی نہ آنا۔ یہ اپنے چھوٹے چہروں سے ہمیں کمتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، مگر یہ جانتے نہیں کہ ہم اوپر والے کے خاص بندے ہیں، اس کی خاص تخلیق ہے۔ رانی بیلا کی باتیں سراسر گمراہ کن تھی، کیونکہ ستارہ ان جیسا نہیں تھا، وہ تو ان میں سے نہیں تھا۔ رب نے اسے ایک مرد کے روپ میں تخلیق کیا تھا، مگر یہاں سب اس سچ کو جھٹلا رہے تھے۔ ستارہ، میں بھی تیری عمر میں یہاں آئی تھی اور اتنے خلوص سے ہی رہی تھی کہ بیلا سے رانی بیلا بن گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری بات یہ عہدہ تجھے ملے۔ رانی ستارہ سمجھ گئی نا؟ جی رانی بیلا، آپ جتنا پیار مجھے دے سکتی ہیں کوئی نہیں دے سکتا، آپ ہی میری ماں ہیں، اور ستارہ آپ سے کبھی میں بغاوت نہیں کر سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رانی بیلا نے ستارہ کا ماتھا چوم لیا۔ چل آج تیرا ناچ دیکھوں گی، بڑے دن ہو گئے ہیں نا۔ اسی دوران ابراہیم صاحب گھر پہنچ چکے تھے۔ سمل نے تحمل سے ساری روداد سنا ڈالی۔ ابراہیم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ سمل نے باپ کے کندھے پر تسلی سے ہاتھ رکھا۔ بابا اب کیا ہوگا؟ امی کا کیا حال ہوگا؟ صبح تمہاری والدہ واپس گھر آ جائیں گی بابا، یہی حقیقت ہے اور یہی ہمیں ماننی ہے، جب تک وہ ہدایت نہ پالے۔ رمل نے پرسکون لہجے میں کہا، امی آپی اور بیوی نہیں آئیں گی آپ کے ساتھ؟ زمل نے گھر میں اکیلی فارغ کو داخل ہوتے دیکھا تو فوراً پوچھا۔ فاریہ بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیوی کے بڑے دادا اور چھوٹے دادا سمیت پوری فیملی بہت خوش تھی، وہ سب خوشی خوشی انہیں گھر لے گئے تھے۔ اسد مجھے گھر چھوڑ گیا تھا۔ یہ کہہ کر فاریہ بیگم نے خود کو سنبھالتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آہستہ سے بیٹھ گئی۔ تم فکر نہ کرو، کل ہی کامل کو تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے۔ فاریہ بیگم کے چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ جاؤ سمل، کامل کو بلاؤ، اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ میں اداس ہو گئی ہوں اپنے شہزادے سے۔ سمل ماں کی بات سنتے ہی ساکت رہ گئی، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ماما وہ کامل؟ سمل بچے کیا ہوا؟ ناراض ہو گیا ہے کیا پھر سے؟ فاریہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ اس لمحے سینے سے اترتے ہوئے ابراہیم صاحب کی آواز گونجی، فاریہ، جو پرندہ ایک بار اپنے گھونسلے سے اڑان بھر لے، اگر وہ گر بھی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ ٹھیک سے اسی طرح اب ہمارا بیٹا بھی اپنی اڑان بھر چکا ہے، اسے اس کی مرضی سے اڑنے دو، جب تک تھک جائے لوٹ آئے گا۔ ابراہیم، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
कामिल कहाँ है? जिमल, जाओ उसे फौरन बुलाओ मेरे पास। फारिया बेगम के चेहरे का रंग सर्द पड़ने लगा। वजूद बर्फ की तरह सर्द होने लगा था। मामा वो चला गया है हमें छोड़कर। सिमल की आवाज़ रन गई थी। वो हमसे बेजार हो गया है। अब नहीं रहना चाहता हमारे दरमियान। इब्राहिम कम कैसे जिएंगे? हम उसके वालिदैन हैं, फिर क्यों क्यों छोड़ गया वो हमें? फारिया बेगम गम की शिद्दत से लरसने लगी। मामा खुद को संभाले लेकिन वो बेहोश होती जा रही थी। इब्राहिम साहब ने जल्दी से उन्हें थामा और पुकारा, सिमल बच्चे, डॉक्टर डॉक्टर अख्तर शुजा को फ़ौरन कॉल कर दो, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। कुछ ही देर में डॉक्टर अख्तर शुजा वहाँ मौजूद था, मगर उसके अल्फाज ने सबके दिलों पर पहाड़ तोड़ दिए। ये हम में नहीं रही। शुजा, तुम क्या कह रहे हो? अभी तो ये हमसे बात कर रही थी। इब्राहिम साहब, आवाज़ कांपने लगी। अख्तर शुजा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, खुद को संभालो मेरे दोस्त, तुम्हें मजबूत होना है, बच्चियों के लिए, माँ जी के लिए और अपने लिए भी। फिर वही हुआ जिससे सब डरते थे। एक आहो बका, चीख और बैन की आवाज़ों ने घर को घेर लिया था। रोती बिलखती बेटियां, दीवारों से लगकर सिसकती माएँ और बीच में एक बाप। इब्राहिम साहब, जिन्हें सबने मजबूत कहा था मगर अंदर से वो टूट चुके थे। बूढ़ी माँ को बेटी का गमान पड़ा था। और रमल, वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, रमल तड़प कर बहन के गले जा लगी। गम, सदमा और बेबसी सब एक लम्हे में टूट कर बरस पड़े। इतने में पास ही बैठी एक औरत बोली जो इनकी हमसाई थी, बेटा भाई को कहो माँ से मिल ले, फिर सारी उम्र उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। हाय क्या दुहाई देती थी वो बहनें कि भाई के गम का सदमा ही माँ सह न पाई। आंटी वो मिल नहीं रहा, यही गम तो आन पड़ा है हम पर। जमल ने धीरे से कहा। आंखों में बेबसी तैरने लगी। अब वह क्या कहती, क्या बताती कि उसका भाई वो कामिल इब्राहिम नहीं रहा। वो इस दुनिया में लौट गया था, उन ख्वाजा सराओं की दुनिया में जो उसे कबूल कर चुकी थी। वो कह गया था, मैं कामिल नहीं, मैं सितारा हूँ। वो सितारा जिसकी माँ मर चुकी थी और वो खुद रक्स में मगन था। महफिलों की रोशनियां उसकी आंखों के अंधेरे छुपा रही थी। खुदारा अपने बेटों की हिफाजत कीजिए, उन्हें बचा लीजिए इस दरिंदगी, इस गुमराही और इस खोखले दुख से, ताकि कोई बेटा सितारा न बने और कोई माँ बाप अपने जीते जी न मर जाए। बुराई और बेहयाई को आम न होने दें, क्योंकि इस अमल में आड़ में फहाशी और लुतातत जैसे गुनाह परवान चढ़ रहे हैं। हमें अपने बच्चों को इस तबाही से महफूज रखना है ताकि मुआशरे की पाबंदियां सलामत रहें और मुस्तकबिल के ये मुअम्मार बिखरने से बच जाएं।